الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عادة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمه كما يحسن تبديل فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح الأنبياء المرسلين ولكل منهم والصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وجميع ساداتنا علي أبي علوي من شرق الأرض المغاربها خصوصا رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسنساس العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم الشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن السقاف وأولادي 13 سيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد محمد بن محمد الغزالي الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ أحمد البدوي الشيخ الحسن الزازي بن عربي سيدنا سلطان الرباني الشيخ رزان بن عباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس بن عثمان الروسي القطب الإرشاد وغوث البلاد البلاد الحبيب عبد الله بن أول الحداد والحبيب عمر بن أول الحداد والنبي أحمد بن سلمة حفظ بن سلمة أسد الكتب الحبيب حسين بن أبي قاسم الحبيب علي بن محمد الحبشي والنبي عثمان بن عبد الله بن يحيى والحبيب عبد الله بن سلمة العطاس والحبيب أبو بكر بن السقاف وأنزل القادم فقير جعفر بن السقاف أحمد بن الحداد الحمد بن سلمة الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي ومن سلمة عبد بن سلمة جنة والحبيب صالح بن سلمة الحامد والحبيب زيد بن عبد الله عبد بن صالح بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن سلمة الحداد بن الله بن سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر سلمة القادر سلمة محمد المالك المربي روحي المنصور العباس وأبي علي بن السقاف وإخواني المسلمين فرين ذلوا كلهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يولي درجات في الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم دار في الدين والدنيا والآخرة سمنا أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلامذتنا وتلميذاتنا في الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح وإخواني وصولهم وفرهم أن الله يتقشان قسم مغفرة ويجعل الجنة وسهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة
تنجي بها من أمر يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرى نور صدري ويسير لأمري التبشير بقربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهي بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari hari Selasa malam Rabu tanggal 22 Maret bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1443 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat mati dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat dan taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilalata alal khair ibtigaa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala
ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lanjutkan pelajaran kita ke episode atau pertemuan kita yang ke-8, masuk di dalam masalah najis ya. Tentang air sudah dibahas ya pada pasal-pasal yang sebelumnya. Masuk kepada adar sosialis pelajaran yang ketiga, fin najasat, di dalam najis-najis. Aqsamun najasah, bagian-bagian atau terbagi najis. Tanqasimun najasah ila salasati aqsamin. Terbagi najis kepada 3 bagian. Najis terbagi pada 3 bagian. Mukhaffafah wa mughalladah wa mutawassithah. Yang pertama mukhaffafah, yang ringan, najis ringan. Wa mughalladah, najis yang berat. Wa mutawassithah, najis yang pertengahan atau yang sedang. Najis terbagi 3, yang ringan, yang berat, dan yang sedang. Penanganannya pun beda-beda, cara pembersihannya pun beda-beda. Maka kenapa dikatakan ringan, kenapa dikatakan berat, dan dikatakan mutawassithah, yang sedang. Baik, kita bahas yang pertama, al-mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. An-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan. Hiya baulut tiflil ladzi lam yablugil haulaini wa lam yad'am illa laban. Najis yang ringan, mukhaffafah. Sababu tasmiyah bil mukhaffafah, sebab dinamakan najis yang ringan. Li'anna syari', karena sesungguhnya dalam syariat atau dalam ilmu fikih, khaffafa fi hukmiha, ringan di dalam hukumnya, makanya dikatakan ringan ya, karena ringan hukumnya. Wahiyal lati tawaffuru fiha arba'atu syurut. Di sini ada aturannya yang harus disyaratkan, ada 4 syarat. Dianggap ringan ada 4 syarat ya, berurutan ada 4 syarat, maka bisa dianggap ringan ya. Yaitu apa? Baulu tiflil ladzi lam yablugil hawalaini wa lam yad'am illa laban. Nah, secara terperincinya yaitu pertama apa? Baulu tifli atau baulu sobi ya. Pertamanya dulu baulan, yaitu kencing. Yang pertama adalah kencing, air seni. Pertama tuh najis yang ringan adalah pertama air seni, kencing. Jadi kalau kotoran ya, kalau orang kita ngomongnya kasarnya tai ya, sebenarnya bukannya kotor ya. Ya bahasa kita tai, sebenarnya bahasa Indonesia tahi. Ya nggak terlalu kotor tuh tahi, tapi kalau bilang tai kotor jadinya. Padahal sih susah kalau ngomongin kotoran manusia, yaitu tai itu. Nah, jadi itu nggak masuk. Walaupun anak kecil tetap berat. Jadi yang dianggap ringan pertama kencing dulu. Yang kedua, baul tifli. Tadi baul kencing, atifli, yaitu an yakuna min sobiyin, adalah dari bayi laki-laki. Jadi yang pertama syaratnya kencing, yang kedua dari bayi laki-laki. Keluarnya maksudnya kencing ini dari bayi laki-laki. Jadi secara perinci dulu ya. Jadi kencing yang keluar dari bayi laki-laki. Bayi ini apa sih? Kalau kita kan di Indonesia balita, bayi 5 tahun. Batita, bayi 3 tahun. Tuh kalau disusu tuh. Ya. Nah, kalau yang begini-begini nih, bayi 30 tahun. Ya, batipuh. Batiluh. Ya. Nggak ada, udah bayi itu
unsurnya umur sampai 5 tahunan. Kalau udah masuk 6-7 tahun nggak masuk bayi, dia tamyiz. Nah, udah bisa membedakan mana kiri, mana kanan. Kemudian naik lagi mukallaf, yaitu yang sudah dipaksakan, sudah dibebankan dalam ilmu agama. Tandanya mukallaf atau balik, bahasa Betawinya udah balik loh. Nah, kalau laki-laki mimpi, kalau perempuan datangnya head gitu. Nah, baik, sobi. Nah, bayi ini umur berapa? Nah, yaitu alladzi lam yablugil hawalain, yang belum mencapai hawalain. Apa hawalain? Di anna la yablughus sobi haulain, yaitu sanatain, belum mencapai 2 tahun. Pertama, kencing bayi laki-laki yang belum sampai umurnya 2 tahun secara hijriah, bukan secara masehi. Ya, 2 tahun secara masehi berarti udah lewat tuh. Nggak sampai 2 tahun secara masehi, yaitu 2 tahun secara tahun hijriah. Makanya kita orang Islam nih biasakan anak lahir ada kejadian selain tahun masehi disebut juga apanya? Hijriahnya. Kita kapan nih lahir hijriahnya harus ada, karena kita memang pakai bahasa Islam, pakai cara Islam. Ya, bahasa dunia boleh aja, tapi Islam kita harus ada. Sekarang udah ada Google, tinggal cari aja lahir inti tanggal berapa nih? 7 Januari 1965. Udah tinggal klik aja, nanti jatuhannya pas tuh di bulan Hijriah. Nah, jadi kita tahu, oh gue lahir bulan Ramadan, wah nah lahir bulan Sofar, bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi anak kita 2 tahun. Nah, 1 tahun Masehi sama tahun Hijriah bedanya cuma 10 hari. Kurang lebih. Ya, 10 hari. Karena kalau bulan kita kan 30, 31, 30, 31. Ya, kemudian ada 31 yang 2. Cara ngitungnya ini aja tangan kita nih, yang jendol berarti 31. Ya, dulu diajarinnya sama orang Betawi dulu begitu tuh. Jendol 31, yang turun 30. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ketemu lagi Agustus. Juli sama Agustus 31 tuh. Benar enggak? Ya, 31. Ya, nanti yang Februari bukan 30 jatuhnya, tapi di bawah 30, 28 atau 29. Kebanyakan 29. Nah, sampai sini terus tuh. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sedangkan kalau bulan Hijriah, kalau enggak 29, 30. 29, 30. Enggak ada 31. Nah, kurang lebih 10 hari. Makanya turun selalu 10 hari, 10 hari. Kita kemarin puasa beberapa tahun yang lalu di bulan Agustus. Lama-lama turun. Sekarang udah masuk bulan April. Nanti turun. Ya, udah berapa kali kita ketemu tuh? 10 hari, 10 hari. Berarti dalam 3 tahun udah dapat sebulan. Jadi artinya berarti 1 tahun 11 bulan seminggu. Ya, kira-kira begitu deh. Atau 10 hari atau 10 hari. Nanti hitung aja tuh. Jadi artinya 2 tahun secara hijriah. Sama perempuan head juga begitu. Laki-laki yang 15 tahun dihitungnya secara hijriah, bukan secara masehi. Ya. Jadi kalau secara masehi udah kelewatan. Sebab bisa jadi hijriahnya udah 2 tahun. Masehinya belum sampai 2 tahun, lewat udah 2 hari, dianggapnya masih kencing apa? Kencingnya najisnya ringan, padahal sudah berat. Kenapa? Karena masuk hijriahnya udah lewat. Itu maksudnya ya. Jangan sampai kita salah. Baik. Jadi pertama apa? Kencing anak laki-laki yang belum sampai 2 tahun. Kenapa kok kencingnya sobi, bukan sobiyah, bukan kencing anak perempuan, anak laki-laki? Di sini hikmahnya farqu bainal baul sobi was sobiyah. Ini hikmahnya perbedaan kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan yang belum sampai 2 tahun. Beda tuh. Ya. Pertama at-ta'abbud, yaitu tentang kita nih ibadah kepada Allah. Kalau Allah sudah gariskan laki-laki, ya sudah, sami'na wa ata'ina. Itu pertama hikmahnya. Ya, karena memang ada yang nggak bisa dicerna akal, nggak bisa diteliti dengan kedokteran. Kalau udah Allah dan Rasulnya katakan nggak boleh, ya udah nggak boleh. Kalau dikatakan halal, kerjakan halal, nggak usah dicari tahu. Walaupun nanti pada saatnya ada penelitian. Kalau nggak sampai saatnya, ya udah ikutin. Kalau disuruh basuh muka, ya muka. Jangan pakai kaki duluan, pakai akal kita. Ini sekarang udah mulai pakai akal. Ya, udah mulai pakai akal. Kawin dicampur, beda agama pakai akal. Padahal udah Al-Quran larang. Jadi akalin, akhirnya nanti jadi liberal. Mu'tazilah yang pakai akal didahulukan daripada Al-Quran.
Dan kitab Dakwatut Tamah tuh semalam ana ngajar, ya, nanti di akhir zaman itu Al-Qur'an cuma jadi apa? Cuma jadi jargon doang, tapi pada akhirnya mereka yang ngerti Al-Qur'an, Qur'an ada di belakang mereka. Sedangkan Al-Qur'an mesti ada di depan untuk nuntun kita ke surganya Allah. Itu ada hadis Nabi. Tapi jangan jadikan Al-Qur'an di belakang. Nanti dia narik kita ke neraka. Quran di depan sudah. Mau hukum apa? Kalau Quran nggak boleh, sudah di depan kita. Nggak bisa dengan karena kearifan lokal, dengan karena budaya dan sebagainya. Dan nggak boleh. Kalau tidak berbenturan, silahkan. Tapi kalau berbenturan, nggak bisa. Misalnya kalian mau pakai adat Sunda, adat Betawi, Anda orang Betawi, yang Sunda, kan banyak. Ada Jawa, silahkan pakai adat istiadat selagi nggak berbenturan dengan Al-Quran. Misalnya apa? Karena acara profesi jangan ninggalin sholat. Ya, karena acara perkawinan atau buka aurat, jangan. Tapi kena adat, ya kan adat sekarang bisa dirubah dengan apa? Dengan pakai jilbab, tetap dengan Sundawinya, dengan Jawinya, dengan Jawanya, dengan Betawinya. Paham tuh ya? Tanpa melanggar Al-Quran yang telah melarang. Sudah selesai, gampang kok, bisa dimodif. Yang penting apapun yang kita lakukan tidak berbenturan dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kata haram, haram. Kalau kata halal, halal. Itulah yang dibilang sami'na wa ata'na. Itu ta'abbud. Ya, sudah begitu. Ya. Kemudian apa? Liwurudin nas. Juga ada nasnya dalam hadis-hadis Nabi, sudah. Nah, sekarang ulama nih, ya, dalam ilmu-ilmu medis yang sekarang udah bisa dikorek. Di antaranya ba'duhum, ulama mengatakan gola li'anna bauluhu arab min bauliha. Karena sesungguhnya bayi laki-laki itu dia lebih tipis, ya, nggak lebih tajam gitu, lebih halus daripada kencingnya bayi laki perempuan. Ya, lebih halus tuh kencing laki-laki. Kalau nggak percaya, kalau ada kencing laki-laki, bayi-bayi laki-laki, ya bayi perempuan kan nih makanannya masih belum makan jengkol atau apa, nggak kayak kita. Kalau kita kan kadang-kadang baunya karena makanan, minuman. Kalau anak kecil kan masih minum susu. Itu lebih tajam bayi perempuan, ya. Itu kata ulama sebagian. Ada yang mengatakan gila, ada yang mengatakan ya li'annal asal khalqah, ya, li'anna asla khalqihi min ma'in watin. Sayyidu Adam wa asli khalqiha, ya, khalqiha min lahmin wa damin sayyidatina Hawa. Ada mengatakan bahwasannya asal penciptaan ini laki-laki, ya, dari min ma'in watin, dari air dan tanah. Air maksudnya sperma, dari dan dari tanah. Yaitu Sayyidina Adam. Kalau perempuan asal penciptaannya dari daging dan darah. Beda tuh, ya. Makanya Pak, penciptaan Sayyidina Hawa. Ada yang mengatakan lagi gila li'anna bulughahu bima'in tahir almani wa bulughaha min ma'in najis dam head, ya, dami head. Wallahu a'lam. Ada mengatakan ulama bahwasannya tanda baliknya seorang laki-laki dengan air yang suci, ma'in tahir, yaitu mani. Ya, air yang suci. Kalau tandanya perempuan apa? Bima'in najis, dengan air cairan yang najis, apa? Damul head, darah head. Beda gak udah? Beda, ya, gitu. Nah, wallahu a'lam. Yang penting kita sebagai orang Islam, kalau udah dikatakan bayi laki-laki, jangan pakai dimasukin bayi perempuan. Ini kan gender, ya, pakai gender akhirnya disamakan. Nggak bisa, jangan begitu. Perempuan juga sama, soal waris lebih dikit dari laki-laki, sudah. Nanti kita tahu hikmahnya. Kenapa? Kalau laki-laki dapat 2 bagian, istrinya nanti dapat waris 1 bagian. Jumlahnya jadi berapa? 3. Nah, adik kita yang perempuan 1, ntar punya suami dapat berapa? 2, 3 gak? Ya 3 sama. Gitu, ya. Nah, baik. Makanya biar nggak jatuh waris, ya, itu sudah dijelaskan tuh dalam Al-Qur'an. Ada wasiat dan sebagainya, hibah dan sebagainya. Itu bisa dibagi rata. Karena masih hidup. Kalau udah meninggal jatuhnya waris. Nah, baik. Ya, jadi pemimpin juga begitu. Ya, kenapa? Yaitu laki-laki. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi
jangan dibenturkan dengan hukum ini, tetap Al-Quran harus ada di depan kita. Ya, hati-hati di akhir zaman nanti. Ya, ntar alasannya ya kemanusiaan lah, ke inilah dan sebagainya. Padahal Allah yang lebih tahu menciptakan semua yang udah diatur pasti ada sisi kemanusiaan, ada sisi kebaikan yang menghantarkan kita kepada ridhonya Allah. Ini yang kita harus bahas ya. Baik. Jadi pertama kencing ya, air kencing yang keluar dari bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun. Dan syarat yang keempatnya lam yut'am illa laban, tidak makan sesuatu kecuali hanya susu ibunya ya. La yut'am ghairu laban litagadza, untuk makan, litagazi untuk makannya dia. Jadi kebutuhan pokoknya sang bayi ini yang belum sampai 2 tahun, bayi laki-laki ini adalah makanan ASI ibunya, bukan susu. ASI, bukan susu biasa. Subhanallah nih ASI, luar biasa. Lihat di susu yang paling mahal, ya takut ntar iklan, ya susu yang paling mahal lihat. Tidak dicocok untuk apa? Tidak bisa disamakan dengan ASI. Jadi produk yang paling bagus adalah ASI. Makanya ini perempuan-perempuan ya usahakan menyusuilah kalian sampai usia 2 tahun hijriah. Jangan disapi kecuali setelah 2 tahun. Kecuali kalau nimbul lagi adiknya. Baru sebulan, baru 1 tahun, ya adiknya udah nimbul lagi, ngidam lagi, rajin nih, ya. Nah maka disapi, ya disapi. Kenapa disapi? Karena kalau disapi akan tidak bagus buat yang nyusuin, karena udah diambil gizinya oleh anaknya, ya udah anaknya. Jadi susunya ini udah tidak mengandung kebaikan buat sang anak yang disusuin. Jadi disapi. Ya, itu. Ini yang anak pertama tuh disapi baru setahun karena nimbul nih. Ya, kalau ini jauh 3 tahun, ini yang paling banyak nyusu. Gitu. Luar biasa tuh. Kenapa? Ini kedekatan seorang anak sama ibu. Ya, karena susu asli nih kalau didiemin, dikeluarin itu akan menjadi apa? Darah, kita udah tahu. Susu ibu ya taruh di gelas, didiemin lama-lama jadi darah. Makanya yang dikonsumsi itu untuk jadi darah daging. Masa kalah kita sama kucing? Ya lihat kucing tuh masih kecil nyusu aja, nggak makan ranginang, nggak makan apa, nyusu aja. Ya, maka jangan takut. Mulai ada program 3 bulan eksklusif, kemudian 6 bulan ya, sekarang ada lagi 9 bulan, ntar naik lagi. Padahal Islam udah ngajarin 2 tahun eksklusif, jangan takut. Ya tapi mau orang kita baru 3 bulan juga udah kena gaduh-gaduh. Anak bayi sekarang. Ya makanya najisnya udah nggak bisa ringan lagi. Kenapa? Karena udah makanan pokoknya bukan susu lagi. Nah di sini dikasih tahu la yadurru, nggak bahaya, tahnik ya. Tahnik, yaitu tidak berbahaya, ada tahnik. Biasa anak bayi kan baru berapa bulan suka ditahnik, baik itu 7 hari, sebulan, 2 bulan tergantung orang tuanya. Tahnik biasanya pakai apa? Tamar wa asal. Kalau nggak pakai korma, pakai madu. Berarti kan dimasukkan yang lain, nggak apa-apa. Ya, karena tahnik, ya. Jadi bukan makanan pokok. Paham ya? Makanan pokok. Kita makan pokoknya apa? Nasi udah. Nah kalau ini bayi ini pokoknya ASI. Ya, jadi kecampuran yang lain sedikit nggak apa-apa. Seperti apa lagi? Wa kadzalikan dawa, seperti obat. Ya. Wa ma yudha'u lil islah, karena ini diletakkannya untuk menjadikan islah. Untuk menjadi kesehatan atau perbaikan dia punya tubuh kena obat. Ya. Di sini seperti milih, seperti garam, sukar, gula. Jadi campur-campuran garam, anak misalnya makan ada gulanya. Ya, kayak seperti apa kaporit itu. Apa namanya? Oralit. Nah, itu kan ngandung garam kan? Ya kalau lagi mencret-mencret tuh bayi suka dikasih dari dokter seperti oralit. Tidak apa-apa. Ya, tetap najisnya ringan. Paham sudah ya? Jadi kencing bayi laki-laki yang belum sampai 2 tahun dan makanannya tidak lain adalah makanan pokoknya adalah susu ibu. Selesai sudah. Dikit itu. Nah, jarang memang ada terjadi. Kalau itu terjadi buat kita, nah bagaimana kalau kita kena najis? Nah, berarti najisnya ringan. Kita udah tahu posisinya dulu. Wah, najis apa nih? Wah, maaf deh anak gue udah kena peti sama jengkol baru setahun. Makannya udah nggak susu lagi, udah disapi, udah kena bubur, kena apaan aja dah. Wah, berarti najisnya udah sedang dia masuknya. Ya,
Berarti najisnya ini ringan. Oh, karena ringan bagaimana penyuciannya? Kaifiyatu izalatiha. Maka kaifiyat tata cara penyuciannya yaitu tazulu birasyi mahaliha bilma hatta yattalla kulluh. Maka hilang dengan dicipratkan tempatnya dengan air yang suci mensucikan. Ya, jadi nggak pakai digoyor, nggak kayak kita mesti disiram, cukup dicipratkan dengan air hatta yattalla kulluh, sehingga membasahi seluruhnya tuh tempat yang terkena najis. Ya, tadhuru birasyil ma 'alaiha ma'al ghalabah wa izalati ainiha wa usafiha. Nah, di sini diajarkan juga untuk mensucikan tempatnya ini ya dengan menciptakan air ma'al ghalabah yang banyak. Cipratin jangan dikit, yang banyak. Ghalabah itu apa? An yakunal ma' aksaru minal baul. Artinya apa? Air ini lebih banyak dari kencing itu. Subhanallah, bayi emang kencing yang masih bayi ya, itu kencingnya nggak banyak. Nggak kayak orang gede. Ya, nggak kayak kencing kuda gitu. Ya, hampir semuanya beleberan. Nggak, biasanya anak kecil, apalagi udah kena pampers ya. Udah pakai pampers. Ya, ada nih. Nah, kita cipratinnya lebih banyak daripada kencing. Air yang kita cipratkan lebih banyak, mengalahi air kencing tersebut. Cukup, sudah. Maka itu menjadi suci. Sudah, selesai. Kemudian an-najasatul mughalladah. Ini yang sedikit-sedikit dulu, karena najis yang paling banyak itu najis sedang. Umumnya kita ketemu najis sedang. Sekarang najasatul mughalladah, najis yang berat. Nah, ini najis yang berat. An-najasatul mughalladah hiya najasatul kalbi wal khinzir warfa'i ahadihima. Najis yang berat adalah najis anjing dan najis babi. Wa far'i ahadihima, dan cabang keturunannya dari keduanya, baik anjing ataupun babi. Seperti apa? Seperti misalnya contoh, anjing kawin sama kucing. Ya, anjing kawin kambing nggak masuk aja. Anjing biasanya kucing. Anak bocah jamin anjing. Anjing misalnya dikawinin sama kucing, misalnya nih ya, ini misal. Ilmu fikih sampai begitu. Nah, anjingnya bapaknya atau ibunya, terserah deh. Pokoknya salah satu dari dua makhluk ini ada anjing, atau ya ibunya atau bapaknya atau biangnya atau jantannya. Punya anak. Anaknya bentuknya kucing. Najis berat tuh. Padahal kucing. Kok najis berat? Karena bapaknya anjing atau ibunya anjing, salah satunya. Nah, ada anjing ya. Jadi kita miara kucing, lihat dulu sanatnya. Tapi kalau itu terjadi, ya kalau itu terjadi misalnya, ya keluar tuh. Kalau anaknya anjing, ya jelas dia ketahuan. Kalau anaknya kucing, nah apalagi emang jelas bapak ibunya anjing. Ya ini bahasa bukan bahasa kotor. Sekarang kan kotor banget bahasanya, dikit anjing, anjay, anjir. Ya, hati-hati tuh anak-anak kita sekarang di sekolah-sekolah SD, SMP, itu udah bahasa-bahasa ini. Dulu kita kecil itu bahasa kasar. Ya, penggunaan seperti bahasa kita lagi belajar fikih nggak kotor, tapi ketika penggunaannya di luar konteks itu jadi kotor. Ya, maksudnya nggak bagus. Karena bahasanya buat jadi untuk maki-maki orang. Ya, dulu kan buat maki-maki anjing lu begini. Sekarang jadi bahasa biasa, anjing lu begini. Padahal maki-maki tuh temennya. Tapi nggak sadar. Ya, udah kata biasa, padahal itu kalimat yang nggak bagus. Ya, jangan keluar. Karena seorang itu apa yang dikatakan sesuai apa yang di dalam hatinya. Ya, minyak wangi baunya Bulgari, maka keluar yang disemprot Bulgari. Paham ya? Apa yang disemprot tuh mulut, maksudnya itu semprotan, keluar apa yang di dalamnya. Kalau isinya baygon, yang keluar baygon, nggak mungkin minyak wangi. Gitu. Ya, makanya isi hati orang itu kita tahunya dari mana? Ketika keluar dari baik dari sikapnya ataupun dari tutur katanya. Ya, makanya sungguh mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tutur katanya, perilakunya. Kenapa? Karena batinnya sudah luar biasa. Ya, didikan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, najis yang berat adalah najis anjing dan babi atau cabang furuk. Furuk itu cabang. Seperti kita baca Fatihah suka baca tahlil wa furu'ihi wa furu'ihim. Kalau usul ke atas. Ya, usul ke atas, usulihim wa furu'ihim tuh, usulihim
Jadi kalau kita lagi baca tahlil, bapak ibu nggak disebut, yang penting kita sebut, masuk itu. Misalnya Ustadz Yayo wa usulihi wa furu'ihi, ya bapaknya Ustadz Yayo masuk, turun ke bawah, masuk ke bawah. Enak gitu. Kita ngumpul tadi baca Fatihah, nggak usah banyak-banyak. Kalau minta semuanya, misanan gue dong, amik gue dong, ini gue. Satu orang 100, kesian tuh Ustadz doer. Yang tahlil ada 30 orang. Satu nyetor 100, 3.000 ini baca. Tahlilnya 2 jam timbang baca mayit yang ilarwah. Ya, apalagi ilaruhi, makanya nggak pakai udah ila arwah, udah sebutin namanya. Ya, Anda sebutin pongkolnya aja, misalnya ibu ana, kakek ana, ini. Aba wa ikhwanihim, saudara-saudaranya. Tuh, ibu ana disebut, maka saudara ibu-ibu ana masuk karena ada ikhwanihim. Usulihim, ke atas nih masuk. Furu'ihim, ke bawahnya masuk. Termasuk kita niatin dari ikhwan-ikhwan ini. Paham nggak? Misalnya ibu ana yang almarhum udah meninggal, abah ana. Anda sebut, dia punya saudara kan? Ya, udah. Kemudian kita sebut usulihi. Berarti ibu kita dan saudara-saudaranya naik juga ke atas. Wa furu'ihi, dan ibu-ibu kita turun lagi ke bawah. Iya, makanya ketika didoain arwah tuh misanan kita mesti terima kasih sama kita. Ibaratnya begitu. Cucu-cucunya terima kasih. Juga kalian termasuk. Ya, itu baru doa, belum lagi ibadah-ibadah yang lain. Makanya jangan benci orang yang ibadah kepada Allah. Justru dia memberikan kebaikan kepada umat. Belum doa-doa yang lain buat seisi kampung. Ya, gitu. Ya, makanya jangan pakai dikit-dikit haramin tahlil. Ya, gitu, nggak tahu dalilnya. Ya, untuk kebaikan. Baik, ya. Nah, najis ini ya anjing dan babi dan far'ihima, turunannya. Bagaimana pencuciannya? Wa tazulu bi ghusli mahaliha sab'a marratin bil ma' bi ihdahunna bituhur. Ba'da izalati ainiha. Nah, kalau yang ini kan tidak disebut setelah dibersihkan ainnya, tapi kalau najis anjing dan babi ya juga termasuk najis yang sedang nanti menghilangkan hilang itu dengan sebab bi ghusli mahaliha, dengan sebab dibasuh tempatnya. Ya, nanti diuraikan satu-satu. Sab'a marratin, 7 kali bil ma'i dengan air, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Dari 7 basuhan salah satunya dengan tanah. Tanah yang mana? At-tahur, tanah yang suci. Jangan sembarangan, ntar tanah yang bekas tai kucing diambil sama dia. Tanah bekas tai anjing lagi. Ya, tapi tanah yang suci. Ba'da izalatiha ainiha, setelah dihilangkan ainnya dulu. Ain tuh yang kelihatan. Ya, jilatannya misalnya ini dijilat, kan kelihatan tuh bekasnya. Ya, maka jilatannya dibersihin dulu. Ini bekas bersihinnya jangan sembarangan nih. Ya, misalnya pakai kain yang udah nggak kepake, buang gitu buru-buru. Ya, pendem kayak kemana? Kan sedikit. Ya, jangan apa namanya? Jangan bekas toponya nih yang kita ngelap, kita taruh di dapur. Meper kemana-mana. Ya, karena tuh najis kan meper. Nah, makanya jangan kalian anggap, wah, gue makan daging kambing gue. Tapi tempatnya satu restoran, satu penggorengan, satu minyak. Ya sami mawon. Ya, makanya nggak boleh sembarangan kita makan di tempat-tempat yang walaupun yang kita makan halal, tapi tempat wadahnya ini yang jadi berbahaya. Ya, jadi jangan sembarangan kita makan. Ya, apalagi tempat-tempat kalau Jakarta alhamdulillah, tapi kalau di luar daerah kadang-kadang ya ada campur. Ya, tapi dia bedakan memang alhamdulillah yang buat muslim, yang bukan muslim, tapi kan wadahnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, makanya kita harus warok, harus kudu hati-hati dalam memilih makanan ya, atau minuman. Nah, ini penjelasan penjabarannya ya. Kaifiyati izalatiha, bagaimana tata cara pembersihannya. Tathurun najasatul mughalladah, suci najis yang berat. Bisab'i ghuslat. Ya, di sini ghussalat. Di sini 7 basuhan. Basuhan beda sama apa namanya? Di peper doang. Basuhan berarti airnya jalan ya, walaupun sedikit nggak jadi masalah. Ba'da izalati ainiha, setelah dibersihkan dulu ainnya. Jadi bersihin dulu ainnya, jangan masih ada ainnya. Ainnya bersihkan tuh bekas jilatannya. Setelah dibersihkan,
Ya, kita basuh sampai 7 kali. Ihdahuna biturab, salah satu dengan tanah yang suci, mensucikan. Wal afdolu, ya, yang paling afdol an yakuna wad'ut turab fi ghuslatil ula. Yang bagus paling afdol adalah meletakkan tanah pada basuhan yang pertama. Itu yang paling afdol. Ya, kan 7 kali. Boleh aja yang mana dulu. Jadi ibaratnya kalau ada 7 gayung nih ya, ibaratnya 7 gayung, ya 7 gelas. 6-nya air suci mensucikan, 1-nya tanah. Begitu tuh. Ya. Paham tuh? Yang mana aja duluan boleh. Tanah dulu boleh, tanah yang kedua boleh, tanah yang ketiga boleh, yang ketujuh juga boleh. Nah, Habib kalau ketujuh nanti enggak, ya udah kan yang penting 7 udah syarat selesai. Nanti habis itu ya bersihin aja seperti biasa. Ya ngilangin, yang penting ta'abudiyah dulu yang diajarin Nabi. Jangan zaman Nabi kan nggak ada tanah, mau pakai sabun, akhirnya pakai sabun. Jangan. Ntar dulu, jalanin dulu syariat itu. Setelah selesai, baru mau pakai sabun, mau pakai sampo, mau pakai bike clean. Nah, itu urusan kalian. Yang penting syarat-syarat yang diajarkan sama agama dalam ilmu fikih ini dilaksanakan dulu. Ya, jadi yang mana aja boleh. Tapi kalau kita mau nyambil yang afdol, yang paling cakep adalah dengan meletakkan tanah lebih dahulu. Ya, gitu. Itu yang paling afdol, ya. Di sini didzalika salah satu kaifiat. Ini tata caranya. Yang pertama, majjul ma'i biturab hatta yataqaddar. Campurin tuh antara air dan tanah hatta yataqaddar sehingga keruh. Jadinya tanah diambil sama air sedikit, tanahnya air ngentel kayak dodol. Nggak begitu. Ya, bisa jadi kan? Sampai kental banget kayak lumpur. Enggak, iya kayak adukan lumpur enggak. Cukup tanah dicampur oleh air sehingga akan keruh. Ya, keruh. Ya, udah paham tuh di situ ya? Nah, keruh. Jadi bukan ambil kayak lempok. Enggak, atau kan keruh. Summa wad'uhu ala mahali najasa. Kemudian letakkan di mana tempat yang najis, ya, gitu. Wahyal afdol, itu yang afdol. Nanti kan sisanya 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakai air 1, 2 basuhan, boleh dari keran, ya, basuh gitu ya. Gitu. Yang kedua, boleh caranya apa? Wad'ut turab ala mahali najasah. Letakkan dulu tanahnya di tempat yang najis, yang udah dibersihin nih. Misalnya ini nih, taruhin tanah. Yang suci sucikan, taruh tuh tanah di mana? Di tempat yang terkena najis. Summa sabbul ma' fauqahu, kemudian disiramin air. Tuh air pertama kan dicampur tanah. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Boleh cara begitu. Atau apa? Wasabbul ma' ala makani najasah. Tuangin air di tempat yang terkena najis sampai 7 kali. Summa wad'ut turab fauqahu. Kemudian setelah itu baru meletakkan tanah setelahnya. Atau disiram yang pertama, kemudian baru tanah. Siram yang kedua, udah kecampur kan? Ketiga boleh, nggak jadi masalah. Tapi yang paling afdol, air dicampur tanah, ya, kemudian siramin, ya, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Begitu juga kalau kena pakaian, ya, kena kopiah, kena sendal dan sebagainya. Yang terkena najis anjing dan najis babi. Itu aja, ya, selesai. Nanti najis yang sedang karena lebih panjang, karena najisnya banyak banget, ya. Selain ini berarti najis sedang sudah. Yang sudah dibahas nih, najis ringan kita sudah tahu, najis berat cuma 2, berarti cuma 3 kan ya. Najis bayi, najis anjing, dan najis ini beda-beda ya, ntar kalau dipotong najis ringan 1, najis berat cuma 2. Nah, sisanya selain itu semuanya najisnya sedang. Udah, kalau kalian tahu najis berarti sedang, selain yang tadi disebut yang sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ada bertanya sekitar najis? Ya. Kalau nggak ada bertanya cukup, nanti najis yang sedang kita akan bicarakan. Biasanya nanti kita bakal ketemu tuh sehari-hari kita. Insya Allah minggu akan datang sekaligus penutupan sementara.
Ya, nanti dirubahnya setiap malam minggu sehabis sholat tarawih. Nanti pengumumannya insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hatta yu'abi ni'amahu wa yukafi mulghina walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.